قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاع فأطالهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد أسود الروم. قالت ثم البط وجعلت فلم أنشب عن وجهتي ظلمة أرى خلق شاربة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث بي. قالت فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. فأسفر ذلك عني ثم عاد الظلمة والشاربة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال تبعه الله. فكنت من أول الناس إسلاما. لم ترجم السنة من عظيم المعجزات وظاهر الآيات البينات ما يقضي بعظيم شرائع الإسلام مولاه. وأن من عنايته في كل عين نفعا وأن كل هذه إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجذب إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سيولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعلم ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مؤلقا عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه ولو العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مدلها أخذت على نجم السؤال عناده. وكلمة الألم في تلوين ما أخذ العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما سلم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتوظيف والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عينة العقل في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخلق كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم من درار أوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل ذاتي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال ودعوه غافرا، وعلى باب ذاته تعد رحال وتنجاها منه البيوت الغامرة، نتوجه إليه بأشرف الوسائل التي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وخفي سرك وآمن راية دعوتك الكاملة، الأب الأكبر المعبود له والمعتد بشرف الأمطار في كل موطن من مواطن القرب ومدبر، كاتب ذاتك في عبادك وساكب جنتك لأهل بذاتك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأرض المحبوب الخالد المعزوز منك بأجل القصائد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآل أفراد اجتنابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وتحفظنا في جميع أسرارنا وتقرباتنا في جميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تعرفنا في نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عزماء برحمتك الخاصة فلا تغرقنا، وظنونا من لدنك وسيلتنا إليك ولا تعجبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستدبرين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سعد، والمؤمن بما أمن، وأن تجعلنا ممن نذر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأمطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا، واكتب اللهم قربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك
عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر مبتغينا والظالمين وابسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأبصار وأيدهم بتأييد من علمك ونصرك على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالعز العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالعز العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالعز العظيم من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وأجبنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن يمسك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang ulun hormati para habaib yang datang pada kesempatan kali ini, minta maaf ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun wabil khusus Ayahanda Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus yang pada hari ini kami mintakan untuk berikan tausiah dari Martapura. Yang ulun hormati ayahanda para alim ulama, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tentunya kembali kami tidak menyebutkan satu persatu dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim ulun kepada pihak barataan. Hadirin jamaah haul Datuk Sanggul Syekh Abdul Samad yang pada hari ini kita laksanakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan, kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga pembacaan manaqib Syekh Abdul Samad Sirajul Huda Datuk Sanggul, kemudian pembacaan surah Yasin, tahlil dan doa, yang keenam tausiah, terakhir doa penutup. Sama-sama kita membuka acara pada hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah yang diummul Quran ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Qari Ahmad Muhajir. Pada beliau dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim.
Jamaah haul yang ulun hormati, sebelum ulun melanjutkan acara, yang pertama panitia pelaksana, walaupun tahun ini juga seperti tahun kemarin tidak ada panitia pelaksana, namun ucapan terima kasih tentunya layak disampaikan kepada orang-orang yang membantu kegiatan ini mulai dari beberapa hari kemarin dan mudah-mudahan sampai berakhir nanti acara. Kemudian terima kasih pula pada para habaib ulama yang tentunya hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian terima kasih pula atas nama panitia kepada para penyumbang yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu. Minta maaf kami seandainya pelaksanaan ini kurang pada tempatnya, karena kada betinda penyambutan pian-pian pun seadanya saja, karena kita ketahui bahwa saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 dan mudah-mudahan tentunya hilang dari daerah kita kabupaten Kadadak, dan karena pun mudah-mudahan cepat sembuh. Di samping itu pula kami berharap untuk sementara pada hadirin sekalian, pelaksanaan ini tentunya jangan diunggah dahulu, jangan di-upload di media sosial, karena belum tuntung ayo silakan. Terakhir, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk pelaksanaan yang akan datang. Kami terima kasih pula keluarga yang datang dari jauh, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Martapura, tentunya dari Tapin sendiri. Kemudian ada dari Kandangan, Julian Dato Sa'adudin Taniran, terima kasih datang. Kita lanjutkan acara pada hari ini dengan pembacaan manaqib Datuk Sanggul yang akan disampaikan oleh Akhi Nabilah Guru Haji Muhammad Nasrullah Taib. Pada beliau dipersilahkan. بفضلك العظيم من اصطفاه للحضرة القدسية وصفاه من قدرات الصفة النفسية واختار منهم بالولاية
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله معدن أسرار الربانية وعلى آله وأصحابه وتابعين سنتهم السنية أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah menentukan dengan karunia-Nya yang agung akan orang yang dipilihnya untuk masuk ke dalam hadrat-Nya yang suci dan membersihkannya dari kotoran-kotoran sifat jahat dan memilih mereka sebagai kekasih-Nya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada tandingan baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya dan utusan-Nya. Beliau adalah perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, dan atas keluarga, sahabat, serta orang yang senantiasa mengikuti jejak istiqamah langkah yang mulia. Wa ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adna rajulin min ashabi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah dari nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada ahli kampung Tatakan ini khususnya dan negeri Banjar umumnya, bahwa Allah menjadikan seorang wali yang besar pangkat dan jasanya kepada kita, yakni Al-Arif Billah Syekh Abdul Samad Sirajul Huda yang bergelar Datu Sanggul radhiyallahu anhu, yang kita yakini bahwa beliau adalah seorang waliullah, maka membaca manakibnya serta memperingati haulnya adalah merupakan ungkapan tanda kecintaan kita kepada beliau. Sedangkan mencintai para aulia Allah adalah hukumnya merupakan kewajiban di hati kita, dan kita yakin sebab keberadaan mereka kita selalu mendapatkan curahan rahmat, madad, keberkahan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullan numittu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma ata'u rabbika mahdura. Syekh Abdul Samad Sirajul Huda adalah seorang ulama besar yang alim rabbani wal alim samadani pada zamannya, dan seorang yang khawas, mengumpulkan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Nama asli beliau adalah Abdul Samad Sirajul Huda, yang konon berasal dari negeri Palembang, Sumatera Selatan, yang hidup sekitar abad ke-17 Masehi. Beliau adalah tercatat sebagai seorang ulama di daerahnya, namun himmah dan semangatnya akan hausnya dalam menuntut ilmu agama sangatlah kuat, sehingga jauh-jauh beliau berangkat dari Palembang, negeri Sultan Mahmud Badarudin, untuk menggali dan memperdalam ilmu pengetahuan, sehingga hampir dalam setiap kesempatan terukir rangkaian doa yang selalu dipanjatkan dalam munajatnya, memohon kepada Allah ditunjukkan seorang Rabbi Mursyid yang akan membimbingnya suluh hingga wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya keinginan itu pun diperkenankan dan doa dikabulkan oleh Allah dengan diberikan bisyarah melewat mimpi bertemu dengan seorang tua yang sangat bersahaja dan penuh berwibawa, mengatakan, jika anakku ingin menuntut ilmu ma'rifatullah, ilmu sejati, maka datanglah kepada seorang guru yang namanya masyhur dengan sebutan Datu Suban atau Syaiban di Pulau Borneo, persisnya di Samuning, Munggu Tayuh, di Wadah Kumpa, daerah Tatakan Kerajaan Banjar. Setelah terbangun, Syekh Abdul Samad sempat merenung dan masyghul, memikirkan apa yang ia dengar dalam mimpinya itu. Di satu sisi, ia sebenarnya adalah sudah menjadi seorang ulama yang cukup dikenal di daerahnya, dan di sisi lain bahwa perjalanan menuju Pulau Borneo atau Kalimantan tentunya sangatlah jauh, dan boleh jadi
ia tidak lagi bakal melihat tanah kelahirannya sampai akhir hayatnya. Namun mimpi tersebut semakin lama justru semakin menumbuhkan tekadnya untuk mengembara, mencari ilmu, memperluas wawasan, dan menambah-nambah pengalaman hidup. Setelah keesokan harinya, ia pun menceritakan perihal mimpinya yang menjadi cita-citanya kepada ibunya dan memohon berlutut di hadapan ibunya sambil mencium tangan dan kakinya supaya diizinkan untuk meneruskan menuntut ilmu ke Pulau Borneo. Akhirnya ibunya pun memberikan izin, mendoakan walaupun dengan berat hati berpisah dengan anak kesayangannya, buah hati belahan jantung. Namun ia pun tidak bisa menghalangi keinginan anaknya untuk memperoleh ilmu sebagai bekal di masa akan datang yang membawa keberuntungan dunia dan akhirat. Dengan diiringi derayan air mata sang ibu melepaskan kepergiannya, akhirnya berangkatlah Syekh Abdul Samad dengan menumpang kapal perahu menuju Pulau Borneo. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 bulan, sampailah di Pulau Borneo dan terus melakukan perjalanan darat menuju tempat yang diisyaratkan dalam mimpinya. Menurut riwayat, sebelum sampai di Negeri Banjar, beliau sempat menyinggahi berbagai tempat untuk berdakwah. Di samping juga belajar dan menambah ilmu kepada ulama yang beliau temui. An-naqu wal intifa', ifadah wal istifadah. Setelah berjuang mengarungi luasnya lautan dan samudera, Syekh Abdul Samad akhirnya tiba di tanah Banjar. Dengan segera ia mencari tempat yang ditunjuk oleh mimpinya untuk mengetahui keberadaan mimpinya dan menemui gurunya. Perjalanan panjang tidaklah sia-sia. Kelelahan pengembaraannya pun tak terasa. Setelah bertanya ke sana kemari, sampailah ia menginjakkan kaki di Kampung Muning. Kegembiraan tak terlukis ketika Syekh Abdul Samad bertemu dengan guru besarnya, Datuk Subban sang Murabbi Mursyid, yang akan membimbingnya untuk wasil kepada Allah. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Sang guru pun begitu gembira dengan kedatangan muridnya yang satu ini, karena walaupun kali berjumpa, namun Datuk Subban dengan perasaan batin dan firasatnya yang kuat telah mengenal dalam kepribadian Syekh Abdul Samad sebagai pribadi yang tawadu, sabar, jujur, tawakal, dan taat serta teguh dalam pendirian. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Menurut riwayat yang ada bahwa Datuk Subban telah memiliki puluhan orang murid khusus yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Namun sang guru masih berpikir untuk melimpahkan satu ilmu yang khusus dan hanya diberikan kepada orang-orang yang berhak dan mampu memegangnya. Oleh karena itu, kedatangan Syekh Abdul Samad adalah anugerah besar bagi Datuk Subban, karena ketemu ruas dengan buku, ketemu pasak dengan tiang. Maka dengan melihat kebaikan akhlak, tutur kata, dan tingkah laku serta watak Syekh Abdul Samad, Datuk Subban pun tidak saja cuma mengakui sebagai murid dan anak angkatnya, bahkan juga menyerahkan ilmu rahasia lewat sebuah kitab pusaka peninggalan Syekh Abdul Rauf atau Syekh Gedik Jampung alias Datuk Raya, yang berisikan ilmu kesempurnaan zahir dan batin yang disebut ilmu ma'rifat. Dengan diserahkan kitab pusaka itu, maka kepemimpinan para ulama, para datuk, tukuh di Kampung Muning berpindah dari Datuk Subban kepada Datuk Sanggul. Hal itu merupakan isyarat bahwa sang guru besar mereka tidak lama lagi akan meninggalkan murid-muridnya wafat menghadap Allah Rabbul Izzah, yang begitu pada kenyataannya tak lama berselang Datuk Subban pun wafat. Adapun sebab penamaan Datuk Sanggul, Datuk adalah suatu gelar kehormatan yang sakral yang tidak sembarang orang bisa memilikinya, kecuali mereka yang telah mendapatkan pengakuan masyarakat sebagai ulama yang betul-betul menghimpun ilmu zahir dan ilmu batin. Syekh Abdul Samad dalam mujahadahnya suka berlama-lama berzikir sambil menunggu-nunggu keberkahan dan nafahat di malam mulia atau Lailatul Qadar. Menunggu-nunggu tersebut di lidah orang Muning disebut dengan menyanggul. Maka masyhurlah Syekh Abdul Samad dengan sebutan Datuk Sanggul sampai sekarang. Riwayat lain mengatakan bahwa Syekh Abdul Samad suka berburu rusa atau menjangan, dan untuk mendapatkan binatang buruan itu umumnya
masyarakat Banjar menggunakan jaring yang disebut orang kampung ketika itu dengan menyanggul, di mana apabila beliau mendapatkan binatang buruan, dagingnya selalu dibagi-bagi untuk jiran tetangganya dan hanya sedikit menyisakan untuk keluarganya. Sebutan itulah yang mengantarkan beliau disebut orang dengan gelar Datu Sanggul, suatu sebutan yang mencerminkan sikap dan sifat pemurah beliau. Dan kita mengetahui bahwa masyarakat kita dikenal sangat menghormati ulama, akan risih untuk menyebutkan langsung nama mereka, tetapi dengan panggilan kehormatan yaitu Datu Sanggul. Wallahu a'lam. Setengah daripada karamat Datu Sanggul radhiyallahu anhu mampu mendekatkan jarak yang jauh. Diceritakan bahwasanya Syekh Abdus Samad setiap hari Jumat seringkali salat Jumat di Masjidil Haram dan berangkat mulai kampung menjelang salat Jumat. Hal ini dengan jelas diketahui dan disaksikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, saudara angkatnya sewaktu masih menuntut ilmu di kota Makkah. Suatu saat beliau berada di Masjidil Haram, pandangannya tertuju kepada seorang yang berpakaian hitam, pakai ikat kepala adat di kampung Banjar, dan di punggungnya terdapat sebuah tempat barang bawaan yang orang Banjar menyebutnya ungking. Syekh Muhammad Arsyad berusaha mendekati orang itu, namun setelah selesai sholat, orang itu menghilang seperti tidak berbekas. Hal ini membuat Syekh Muhammad Arsyad penasaran. Maka Jumat berikutnya Syekh Muhammad Arsyad mencoba duduk lebih dekat. Selesai sholat, ketika orang itu mau pergi, Syekh Muhammad Arsyad dengan cepat memegang tangan orang itu dan menanyakan asal muasal orang tersebut. Setelah saling berkenalan, ternyata diketahui orang yang berbaju hitam itu tidak lain adalah Syekh Abdus Samad Sirajul Huda atau Datu Sanggul. Dari sanalah terbuka rahasia bahwa Syekh Abdus Samad setiap hari Jumat seringkali salat Jumat di Masjidil Haram. Sewaktu Syekh Abdus Samad akan pergi ke Masjid Muning untuk salat Jumat, namun ketika sampai di muka masjid, ternyata air sangat sungai menguap sehingga air memenuhi halaman masjid. Ketika itu Syekh Abdus Samad merasa wudunya batal, maka tiba-tiba beliau berjemur di tengah sungai yang mengalir deras. Melihat hal itu, semua orang yang berada di sekitar masjid terkejut dan ketakutan kalau Syekh Abdus Samad hanyut dan tenggelam di tengah derasnya air. Namun tiba-tiba dengan santai beliau muncul dan berdiri di tepi sungai dengan pakaian yang tidak basah, hanya anggota wudhu saja yang basah. Ketika berlangsung salat berjamaah di Masjid Muning, imam sudah mengangkat akan tangan sambil membaca takbiratul ihram dan makmum masing-masing melafazkan niat. Tetapi berbeda dengan yang lain, Syekh Abdus Samad justru menyebutkan sebuah pantun yang berbunyi, riuh-riuh padang si bundan padang si tamu-tamu, rindu dandam karindaman Tuhan, di mana haja bisa bertamu. Semua orang yang mendengar ucapan pantun itu memandang dengan wajah keheranan kepada Syekh Abdus Samad karena bacaan itu tidak lazim dibaca. Mereka ketika akan mengangkat takbir, tetapi tidak berapa lama sesudah itu mereka lebih heran lagi karena tiba-tiba kaki Syekh Abdus Samad terangkat dari lantai setinggi sehasta dan kaki beliau akan turun saat beliau sujud. Pada saat sebelum wafatnya beliau mengumpulkan muridnya serta memberitahu bahwa kepada mereka bahwa beliau akan meninggalkan mereka. Setengah daripada karamah Syekh Abdus Samad Sirajul Huda, menurut penuturan para tatuha di kampung Muning, bahwa kubur Syekh Abdus Samad pada mulanya berada di dekat sungai. Namun karena di dekat kuburnya ada kuburan bidu wanita zaman dahulu yang bahasa orang Muning disebut gandut, sesudah beberapa lama berpindah dengan sendirinya atau terangkat semua nisan dan baturnya sejauh kurang lebih 100 dekat ke tempat sekarang dari makam asalnya. Hal itu menunjukkan bahwa beliau tidak pernah setuju atau senang dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Akhirnya sepanjang-panjang aliran sungai pasti berujung di muara. Begitu juga dengan kehidupannya. Sejatinya tak ada yang abadi di dunia ini. Di
di hari wafatnya, sesuai dengan pesannya bahwa akan datang tamu dari jauh supaya dihormati dan dilayani tamu tersebut. Tamu itu tidak lain daripada Syekh Muhammad Arsyad atau Datuk Kalampayan dari kampung dalam pagar Martapura yang ingin bersilaturahim kepada saudara angkatnya di Kampung Muning. Jauh sebelum itu, Datuk Sanggul berpesan apabila mengunjunginya agar membawa kain putih beberapa lembar. Sekitar di waktu sesudah hari raya Idul Adha, sampailah Syekh Muhammad Arsyad dan pembantunya di Kampung Muning. Dari kejauhan nampak terlihat gubuk tua yang sangat sederhana yang merupakan tempat tinggal Syekh Abdul Samad Sirajul Huda Datuk Sanggul. Sesampai di sana, ternyata sang penghuni rumah Syekh Abdul Samad telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergi buat selama-lamanya. Masyarakat Muning berduka. Hujan pun cukup deras mengaliri kampung Muning selama 3 hari 3 malam. Pertanda langit sedang menangis, bumi pun berduka. Semua berkabung atas kepergian kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimakamkanlah jasadnya yang mulia di pemakaman umum dekat masjid di tepi sungai Muning. Menurut riwayat, Syekh Abdul Samad Datuk Sanggul dilahirkan sekitar tahun 1745 Masehi dan wafat sekitar tahun 1773 Masehi. Usia beliau hampir mencapai 70 tahun. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meliputi beliau dengan curahan rahmatnya, dan semoga keberkahan, madad dan syafaat akan selalu kita dapatkan, dan semoga kita dikumpulkan bersama Nabi dan aulianya di dunia wa fil barzah wa fil qiyamah dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya pembacaan surah Yasin, tahlil dan doa. Untuk surah Yasin kami mintakan yang memimpin keluarga dari zuriat Datuk Tarirat. Kemudian untuk tahlil kami mintakan pada Ayahanda Guru Haji Muhammad Hasna. Untuk doa kami mintakan nanti salah seorang habaib yang hadir di tempat ini. لقد ألقى الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وبشر عباد بالغيب وبشر رحمة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونخلق ما قدموا وآثارهم وكل شيء أعطيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون أرسلنا إليهم السيل وكذبوا بالرسل بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا آمنوا بالله بشر رسلنا وما نتبعك من شيء إلا نبيون قالوا ألم يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا قلنا لكم لتكون لتكون ويمسكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم فأنتم قوم مسرفون فجاء من المدينة رجل فقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجرهم مهتدون وما كان أحد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يد الرحمن إلا ضيعني شفعت شيئا فلا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ليدخل الجنة
علينا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنس من السماء وما كنا مسلمين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسرة على العباد لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مضطرون وآيات لهم رحمة بين البعدين وأخرجنا من أعمق منه يأكلون جعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومعرفة بينهم وفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نستخرج النهار بيتا ومظلمون والشمس تجري لصرفها ذلك القدر العزيز العليم والقمر قدرناه منازل أعلى كل قدير الشمس ينبغي لها أن القمر الذي ينسبق لها وكل لفلك يسبحون وآية لهم أن أعمل ذريتهم بظلم مشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إن نشأتهم فلا سرق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزق الله الذين كفروا الذين آمنوا إن شاء الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا يغفرون إلا شاحة واحدة نغفرهم يغسمون تستطيع تغسية ولا إلههم يرجعون ونبذ بالسوء وإذا هم الناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ابعثنا بكرفتنا هذا ما وعد الرحمن صدقا المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا منظرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم من شكر فاكهون أزواجهم من الظلال على الأرائك متكئون لهم ثيابا كأن ولهم لا يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعلمكم يا بني آدم لا تنشقون إنه لكم عدو مبين ويعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منهم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون سوء اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم نشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فصدروا ولا يرجعون ومن نعمر نكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمنا شرعا أمينا إن هو إلا ذكر مبين ينذر من كان حيا ويتوب الله على الكافرين يروا أنا خلقناها من عباد أيدينا وما مالكون وزلزلناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون أيستطيع نصرهم جند منظرون ولا يزال قولهم لا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يروا سابنا خلقناه من نطفة فإذا هو نصيب مبين وانظروا لنا نفسه ونسي خلقه قال من يريد الله وهي رميم هي الذي أنشأها وهو الرحمن بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر طيرا وإذا أنتم توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
ومن شر ما خلق من شر وفي ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المباركة وعباد الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سادتنا أبي بكر وعمر وعلي وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واشكرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله. يا ربنا يا مجد المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سيدنا وعبيد الشفيع عندنا وجعل النبي صلاة الله وزين الله ورحمة إليه ورجاء ورحمة كثيرا اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وهو شيء أعطيتنا واجعلنا وليا وحميك نفسك وأمانك 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 ببارك وعياذك من كل شيطان وأجبر عنك وأستعين بفضله قدير الله يجعلنا بالعافية والسلامة ويجعلنا بالعافية والسلامة وأعطنا في تقدس وعينا في جنة اللهم اجعل رسول الله وقول صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم وما أنا من يقول لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده وما قلنا يا الله يا الله وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس المبارك أهدية وسيلة ورحمة هادية وبركة شاملة وصلاة متقبلة نقدم ذلك ونوديه إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل صلى الله والتابعين 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 والسابقين الدين وإلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقدمة علماء العلم الفقهاء والفقهاء والسادة الصوفية والمؤمنين والأولياء أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمهات عماتنا وقد الإخوة أجمعين ثم إلى أرواح والدين خصوصا إلى روح الشيخ ثم إلى أرواح الشيخ ابن الشيخ والشيخ دار شيخنا المزيد ثم إلى أرواح والدنا وشيخنا أجمعين وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات اللهم اجعلها من النار حجابا من النار حجابا من النار شرا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تجعل اللهم
برحمتك يا رب يا رب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. Sama-sama kita mendengarkan nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh Ayahanda Al-Habib Idrus Abdullah Al-Aidarus. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan al-khabibil ihsan ar-rahimir rahman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله سيد الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والعرفان صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والزمان. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. Yang kami muliakan para habaib, para dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan kehadiran para habaib mudah-mudahan menambah besarnya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang hadir pada sekarang ini. Wabil khusus Al-Habib Husain bin Ali As-Saggar wa jami'ul habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para alim ulama, para penyambung lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama kita merupakan seputar daripada ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kita dididik oleh mereka, diajarkan oleh mereka agar kita dekat kepada Allah, dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus para ulama kita, guru-guru kita, Kiai Haji Hasnan, Kiai Haji Ahmad Barmawi Jami, ulama, dan mudah-mudahan para habaib, para ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur mereka dan bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para pejabat pemerintah, para panitia haul, para undangan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Khususnya kita diberikan umur, kesehatan, keluangan waktu dan kesempatan. Semoga dengan itu kita dapat gunakan untuk menambah amal saleh, ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kita bersalawat kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Nuri Qulubina Muhammadin, yang mana berkat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemberian yang besar, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan salah satu cara kita mendekatkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih bisa menghauli daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita bisa memperingati haul mereka, menziarahi kubur mereka. Ini pertanda bahwasanya ta'alluq kita, hubungan kita dengan mereka sangat bagus. Hubungan kita kepada mereka sangat erat. Kecintaan kita sangat kepada mereka sangat mendalam, sehingga kita sudi berhadir, meluangkan waktu kita, mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk menghadiri daripada haul orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta kita kepada mereka, dengan cinta itu batu loncatan kita untuk mengamalkan apa yang diamalkan mereka. Batu loncatan kita untuk berakhlak seperti akhlak mereka. Batu loncatan kita untuk melakukan sesuatu yang mereka lakukan, sehingga dengan itu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita senantiasa akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan murafaqatu al-'arif billah, orang yang senantiasa berhubungan dengan orang yang 'arif billah, orang yang dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan mereka di dunia
pertanda bahwasanya nanti hubungan kita di akhirat. Kita jalin hubungan kita dengan mereka di dunia, akan terjalin nanti hubungan kita di akhirat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyangka bahwasanya para aulia Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan kita dengan secara keseluruhan, sebenarnya mereka cuma meninggalkan kita dengan jasadnya saja. Bantuan mereka kepada kita, apabila kita berhubungan dengan baik kepada mereka, akan senantiasa mengalir. Perhatian mereka kepada kita agar senantiasa diperhatikan oleh mereka. Makanya banyak kita mendengar cerita tawassul kepada orang soleh, datang bantuan mereka, menunjukkan bahwasanya perpisahan kita dengan mereka cuma sekedar jasa. Tapi bantuan mereka, pertolongan mereka, ilmu mereka, akhlak mereka senantiasa ada bersama kita. Oleh karena itu, ulama mengatakan, raddid hadis as-salihin wa dzikrahum fa bi dzikrihim tatanazzalur rahmatu. Ulang-ulangilah cerita mereka, menakib mereka, dan senantiasalah sebut mereka. Fa bi dzikrihim tatanazzalur rahmatu. Dengan menyebut mereka agar akan senantiasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat-rahmatnya. Wahdur majalisahum wa him fi hubbihim wa kuburuhum zurha idza hum matu. Hadiri majelis-majelis mereka, datangi, cintai mereka. Wa kuburuhum, kubur mereka, zurha, ziarahi idza hum matu, apabila mereka meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang ziarah kubur. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, yang ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya, Nabi berusaha menyempatkan dirinya untuk mendatangi kubur Nabiullah Musa, dan di situ dihadiri oleh malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya. Apakah malaikat Jibril itu ada komen bid'ah? Ada. Syirik? Ada. Kuburi orang penyembah kubur? Tidak ada komen malaikat Jibril pada waktu Nabi SAW Isra Mi'raj mendatangi kubur Nabi Musa. Tidak ada komen. Dipersilahkan menziarahi, bahkan disebutkan oleh Nabi kubur Nabi Musa. Dan ini perkara Isra Mi'raj itu lebih penting daripada ziarah. Dia akan ke Baitul Maqdis, dia akan ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyempatkan untuk ziarah, untuk mengatakan di mana kubur Nabi Musa, menunjukkan bahwasanya pentingnya, hebatnya orang yang soleh. Bukan kuburnya yang hebat, orang yang di dalam kuburnya yang hebat. Banyak kayak kubur-kubur yang lain, kubur teroris ada juga. Coba ziarahin, diangkut orang ke sel beneran. Tapi masalah bukan kuburnya, masalahnya penghuni kuburnya yang hebat, orang soleh yang dikubur itu. Syahid yang lain, bukti yang lain, di zaman Nabi Allah Daud itu ada seorang raja yang bernama Talut. Talut adalah raja di zaman Nabi Daud,
pembuktian atas rajanya Talut itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun min ali Musa wa ali Harun tahmiluhul malaikah." Bahwasanya pembuktian bahwasanya Talut itu sebagai raja, nanti ada tabut. Tabut itu seperti kotak yang mana dibawa oleh malaikat hadir di hadapan mereka, yang mana isi kotak itu adalah tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Harun, baju Nabi Musa, baju Nabi Harun, sendal dan sebagainya. Tongkat Nabi Musa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bajunya dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Bukan masalah harga baju. Mungkin kalau harga baju kita lebih larang kira-kira. Nah, apalagi baju kebinian ada 9 juta ada, 10 juta ada. Ada masalah bajunya. Siapa yang memakai ini baju? Berhubungan dengan siapa ini baju? Tatkala baju itu berhubungan dengan orang soleh, tongkat itu berhubungan dengan orang soleh, sendal itu berhubungan dengan orang soleh, Nabi Musa dan Nabi Harun, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hubungannya. Contoh yang lain, kalau seseorang itu pergi ke Mekah, dia akan melihat di Mekah itu di sekitar di samping Ka'bah itu ada maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri tatkala membangun Ka'bah. Dan dalam riwayat Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri di situ pada waktu menyeru agar orang itu berhaji. Ada yang meriwayatkan bahwasanya berdiri Nabi Ibrahim naik ke gunung Abi Kubais. Ada yang mengatakan berdiri di batu itu, kemudian batu itu pun naik dan menyuruhkan agar orang itu berhaji. Disampaikan oleh Nabi Ibrahim, barang siapa yang mentalbiyah, menjawab akan seruan Nabi Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, maka dia akan berhaji. Ternyata yang banyak menyeru daripada seruan Nabi Ibrahim orang Indonesia. Makanya yang berhaji orang Indonesia itu banyak. Ternyata orang Indonesia yang paling banyak menyeru orang Kalimantan. Ternyata orang Kalimantan namanya orang Banjar. Kira-kira yang paling banyak orang Banjar itu orang Rantau, orang Bindua kan banyak. Nah, daripada penyuruh, daripada seruan daripada Nabi Ibrahim, luar biasa. Seruannya sampai ke kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dan ziarah ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini makam Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu berdiri di sana dan sampai sekarang ada bekas di telapak kakinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat kamu sholat. Bukan masalah keracak batisnya, siapa yang berdiri. Tatkala yang berdiri itu orang hebat, orang mulia, orang soleh, nilainya beda, keistimewaannya beda. Makanya ulama mengatakan kalau tempat berdiri Nabi Ibrahim, bajunya Nabi Musa, pekuburannya orang soleh itu hebat, luar biasa, dimuliakan, dihormati, diagungkan. Bagaimana dengan amalan-amalan mereka? Bagaimana dengan akhlak mereka? Bagaimana dengan ilmu mereka? Kalau yang berhubungan dengan pakaian, jasad mereka istimewa. Bagaimana berhubungan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu mereka? Makanya contohi mereka, ikuti mereka, amalkan apa yang mereka amalkan.
pasti kita akan mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita haul ini kita jadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa, dikabulkan segala hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Apabila sahabat itu ada masalah, Nabi berusaha untuk mencarikan jalan keluar, solusi daripada permasalahannya. Pernah ada satu cerita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana sahabat Nabi yang tidak pernah absen sholat bersama Nabi, khususnya sholat subuh. Dia senantiasa berada di masjid Nabi sholat bersama Rasulullah SAW. Tetapi sesuatu yang berbeda dengan sahabat yang lainnya, Abu Dujana itu apabila selesai sholat subuh dengan Nabi Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung keluar, pulang ke rumah. Sering ini terjadi, sehingga kejadian ini diketahui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Dujana pun dipanggil. Ya Abu Dujana, aku melihat bahwasanya setiap kali sholat subuh kau langsung pulang ke rumah. Kenapa tidak berwirid? Kamu kenapa tidak berdoa? Apakah kamu tidak ada hajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga selesai salam langsung bubar kembali ke rumah. Kemudian Abu Dujana mengatakan, ya Rasulullah, memang apabila ulun selesai salam, ulun langsung pulang ke rumah. Dengan alasan ini ya Rasulullah ulun pulang. Alasan apa? Di samping rumah ulun itu ada rumah orang munafik. Yang orang munafik ini di pekarangannya tumbuh korma yang berbuah. Apabila angin ribut, itu korma itu akan berjatuhan ke halaman ulun. Apabila berjatuhan, ulun takutkan korma itu diambil oleh anak ulun dan dimakan, bukan punya dia, punya orang munafik. Jadi ulun bersegera pulang dari rumah, dari masjid untuk memutiki kurma itu ya Rasulullah. Ulun putiki kurma-kurma yang jatuh, ulun hendak di pekarangan daripada orang munafik. Selamat, anak kada sama mengambil. Setiap hari menjaga jangan sampai anak ulun makan makanan yang haram, bukan haknya dia. Pada suatu hari ya Rasulullah, anak ulun itu lebih dulu bangun. Sebelum ulun selesai sholat sudah bangun, sehingga mengambil kurma dan dimakannya. Saking takutnya ulun keluarkan dari mulutnya, sampai keluar ulun langsung kembalikan. Dan ini jangan sampai terulang lagi ya Rasulullah. Jangan sampai terjadi lagi. Makanya selesai sholat subuh langsung ulun pulang, ulun putuki kurma. Makanya ya Rasulullah, kayak apalah solusinya supaya Abu Dujana ini berwirid. Ada mau ngurusi kurma lagi, ya Rasulullah, tukari kurma itu, panggil berkurma. Ya bulan, apakah kau punya kurma dekat rumahnya Abu Dujana? Dihurufi maulah dengan 10 pohon kurma di surga. Oh, bayangkan 10 kurma di surga yang terbuat dari permata dan sebagainya. 10.
Dan orang munafik ada percaya. Ada orang munafik ada senang, tidak percaya, khayal, tidak terima yang mana, tidak mau. Sehingga bahkan langsung loncat. Ya bulan, kormaku di daerah sana ada 10 biji bagus-bagus, kormanya 10 batang pohon korma, baik-baik, hebat, lebih bagus daripada kormamu. Tukar, kormamu 1, 10 kormaku, mau? Mau. Aku mau. Diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ambil kormaku di sana. Sertifikatnya kena gampang nyusul. Dia mau nenek, selamat. Aku di jannah selamat. Diberikan solusi. Pulang orang munafik ini ke rumah. Tiba pulang ke rumah. Pakai sarung ini. Hari ini rezeki nomplok. Kurma kita sanggup batang pohon kurma dihurupin dengan 10 kurma Abu Bakar yang lebih bagus. Wah, lebihnya luar biasa. Tambah lagi kurma yang ampun kita yang kita hurup ini masih di pekarangan kita. Kita awalnya mutik pulang. Kayak gitu jahatnya. Awalnya mutik pulang kan di pekarangan kita. Keesokan harinya malam tidur, bangun orang munafik dari tidurnya, alangkah terkejutnya. Kurma yang di pekarangan orang munafik sudah pindah ke pekarangan Abu Dujana. Berkat Rasulullah SAW. Makanya dengan kisah tadi, jadi berpindah dari situ. Nah bisa jauh pindah yang mana? Perhatian Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya. Kalau Nabi perhatian kepada sahabatnya, pewaris daripada Rasulullah, para ulama juga perhatian kepada orang-orang yang mencintainya. Kita perhatian kepada haul-haul yang di daerah rantau, di daerah kandangan. Kita adakan panitia melaksanakan. Alamat akan diperhatikan oleh sahibul haul. Mudah-mudahan diperhatikan oleh mereka. Mudah-mudahan dicintai oleh mereka dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau mereka perhatian kepada kita, ada yang luar biasa, mengajari kita ilmu, mengajari kita amalan, mendekatkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Para ulama luar biasa mendoakan kepada kita. Bagaimana perhatian kita kepada mereka? Terus perhatian. Di dunia ini apabila kita sudah bagus semua dengan orang soleh, alamat kita akan terus berhubungan sampai hari kiamat, sampai akhirat. Harus perhatikan orang soleh, perhatikan para guru-guru kita. Di hati apa keperluannya, di hati apa hajatnya, supaya mereka bisa membimbing kita, membimbing anak kita, cucu kita, keluarga kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada seorang guru di negeri Syam. Guru ini susah. Yang dia miliki guru ini tongkat, tikar, dan tempat air untuk berwudu. Itu aja ampunya ini bisa dijaga. Visi murid seikungannya pulang. Sudah gurunya susah dari visi rumah. Nah, murid seikungannya. Melihat keadaan guru yang susah ini, murid berpikir, kesiannya guru, susahnya guru. Isi wadah baju sembudu, tongkat sebutin, tikar sesumbahnya, kerja. Dipikirkan oleh murid ke guru. Tetap pada guru. Guru, urun beizin. Melihat keadaan bin yang susah ini, ulun hendak berdagang. Supaya apa? Supaya kau bantu biang kena. Mulakan rumah biang, membiniakan biang. Gunakan jujuran dan sebagainya. Kayak apa guru? Ya guru hendak berdagang. Aneka hendak ke Baghdad. Oh, ya kenapa Pak? Kalau ke Baghdad berangkat
dan aku papasan 2 ikan. Di situ ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku kirim salam, doakan pada akan wasallallahu alaihi. Enggih guru, berangkatlah ke Baghdad berdagang. Petahun di mana di sini rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia orang Baghdad yang pada tahu kan orang mana, orang Syam. Itu yang kenal tuh maksudnya. Itu uang terkenal, mewah, enggak. Dalam riwayat pembantu di rumah sini aja 200. Pembantu 200 kalau majelis sudah nggak usah. Oh, buktinya sementara pulau di Syam itu sudah benar. Sini, berlimpah dunianya. Baiklah. Akhirnya dijanji esok datanglah esok ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi masuk makan lagi, ya. Asik makan, nak apa itu? Nak pedagang, makan dulu. Centong makan, dipacu sini jubah. Nah, bawa jubah ini ke pasar, jual. Bawa ke pasar, andak gandum, nawar, sini ditawar dengan harga yang larang. Luar biasa ini masih larang ya. Dia bahasa kita bisa 50 juta. Jual 50 juta. Itu kalau 50 juta, masuk 50 juta, alhamdulillah. Cukup sudah. Ternyata orang Manukara ini kesenangan dengan jubah yang bagus ini, ingin menghadiahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang ya Syekh, dapat hadiah kesembilan jubah. Terima kasih banyak didoakan. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada pemuda, esok kita kesini pulang makan pagi lah. Datang, melihat, oh, jubah yang semalam. Tapi kadang wanita pendek. Mungkin sini berapa estel? Habis mungkin kira-kira berapa? Tentu makan, baju saya juga bawa ke pasar, jual. Semalam 50 juta, 10 juta, larang bawa gantung. Wah, tawar-menawar orang. Akan harga lebih larang dari pertama. Masuk pulang. Nah, istirahat boleh. Yang Manukara bagus diberiakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Esok hari yang datang, ternyata masih bisa jubah. Makan, pacur pulang, jual pulang. Oh, dimakan penjualannya kalau modal sudah. Jual dengan harga yang berapa kali lipat. Sehingga esoknya datang dan dikasihkan lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani, aku ini biar duniaku sudah aku buang kepada ikan, tetap datang ini jubah yang semalam-semalam jual. Nah, dan ini syahidnya bahwasanya seseorang itu harus memperhatikan ulamanya, memperhatikan gurunya, ya? Karena mereka yang mendidik kita, mereka yang berjuang, yang mendoakan, yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Ya? Jadi jaga, doakan para ulama kita, perhatikan para ulama-ulama kita, orang-orang yang soleh, para aulia, perhatian kepada kita. Kita saja yang kada tahu. Tiap malam mereka berdoa, ya Allah, menangis. Tiap malam mereka merintih, umat Rasulullah, para kaum muslimin berdoa untuk kita. Luar biasa. Membela untuk kita agar kita selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang dibela oleh mereka, diperhatikan oleh mereka, dijaga oleh mereka, tentunya kita juga harus lebih daripada itu. Perhatian kepada mereka. Yakin, ada ulama dengan yakin akan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan suatu wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. As-sidq bi wilayatina wilayah. Dengan yakin akan kedudukan
kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, kau juga akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya beliau orang saleh, orang yang mulia, insyaallah kita akan mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memiliki satu bungkah batu. Batu ini istimewa. Setiap diusapkan kepada orang garing, baik. Orang sakit di mana, baik. Orang corona, tambah lagi, baik. Hebat batu ini. Terkenal di zaman Nabi SAW. Dimiliki oleh satu orang sahabat. Tatkala Nabi SAW itu sakit gigi, diceritakan oleh Habib Ali Suhaib bin Maulid sakit gigi. Akhirnya sahabat ada yang tahu kenapa Rasulullah. Ada sahabat yang saya bisi batu. Yang mana batu itu apabila ditempelkan di depan yang sakit baik. Orang sakit gigi tempelkan baik ya Rasul. Panggil ya Rasul kesini sahabat. Ini orangnya Rasul. Bujur khasnya Nabi ikan bisi batu. Ajaib. Ditempelkan di depan yang sakit baik. Gigi ya Rasulullah. Mana batunya sini? Tempelkan di gigi lagi Rasulullah. Baik. Oh, luar biasa itu Nabi. Hebat ini batu. Dapat di mana ikan ini batu? Ya Rasulullah, batu ini berkat pian buat. Apa? Pada waktu pian qadail hajah, bentuk qadail hajah, batu itu pian buang. Belum melihat bekas Nabi, belum ambil, belum bersihkan. Setiap sakit belum tempelkan, belum sembuh. Ada penyakit orang belum sembuh. Berkat Rasulullah. Ya Rasulullah, man mensaddaqa bihajarin nafa'ahu la nafa'ahu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang yakin bahwasanya batu itu bisa memberi manfaat, akan memberi manfaat kepadanya. Kalau batu bisa memberi manfaat apabila kita yakin, maka bagaimana dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan orang-orang yang saleh yang mana dia luar biasa di sisi Allah, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majlis yang mulia ini, di haul yang mulia ini, Syekh Abdul Somad Sirajul Huda, kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terhindar kita daripada wabah, penyakit, bala dan apa saja yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan para panitia, para penyumbang, mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dicintai oleh sahibul haul. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang yang mendahului kita. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saleh salihah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama kekasih Allah di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ibadika shalihin الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Habib Idrus yang telah memberikan nasihat-nasihat agama. Sebelum acara kami tutup, kami atas nama panitia dan juga sebagai pembawa acara salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.